जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एई चैनल को स्वागत। बंधु माने पवित्र श्रावण मासर प्रथम सोमवार एवं एही प्रथम सोमवार रे आपण एठारे बांधी दियंतु एक जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी एवं 24 घंटा मध्यरे देखंतु यार चमत्कार। बंधु माने श्रावण मासटी मर्यादार एक पवित्र मास अटे। श्रावण मासर संपूर्ण मासरे भगवान भोलानाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रारे थांती। एमिति मना जाय थाए कि श्रावण मासर संपूर्ण मासटिरे भगवान भोलानाथंकर पूजा पाठ करिबा द्वारा भगवान भोलानाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होई थांती। एही श्रावण मासटी भगवान भोलानाथंकर अत्यंत प्रिय मास होई थाए एवं एहार अनेक गुड़ाए पौराणिक कथा एवं धार्मिक मान्यता मध्य रही अछि। सेथिपाई श्रावण मासरे जो माने श्रावण व्रत करिथांती से माने किछि नियम गुड़िकर पालन करिथांती। तेबे बंधु माने आजिर एई भिडियोटी बहुत सुंदर विशेषत्व को नहीं अटे। सेथिपाई एई भिडियोटी को निज फायदा पाई निश्चय देखंतु एवं आपण मानकु जदि भगवान शिवंकर परम भक्त होई थांती, भगवान शिवंकु विश्वास एवं भक्ति करू थांती, तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। बंधु माने आपण माने जानते जे पौराणिक कथा अनुसारे आमर समुद्र मंथन होइथिला एवं एही समुद्र मंथन रे श्रावण मास होइथिला। तो एही श्रावण मासरे माँ लक्ष्मींकर मध्य उत्पन्न होइथिला एवं आपण माने जानते जे माँ लक्ष्मी को धनर देवी मध्य कुआ जाई थाए। एही श्रावण मासरे भगवान भोलानाथ भूलोक को आसंती एवं जो मानकर घरे शिव शंकरकर पूजा करंती श्रावण मासर ठीक नियमर पालन करि जाए सेही घरे भगवान शिव शंकरंकर आगमन होई थाए। एही मासरे भगवान श्री विष्णु जोग निद्रा रे चली जाई थांती एवं सृष्टिर संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलानाथंकर उपरे रही थाए। तेबे आजिर एई भिडियो रे आमे जानिबा जे श्रावण मासरे केउ वृक्षरे 2 जोड़ा सबुज चूड़ी बांधी दबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना शीघ्र ही पूर्ण होई जिवो। या सहित आपणकर आगामी समय रे सुखरे कटिबा सहित जीवनर समस्त समस्या मध्य दूर होई थाए। बंधु माने भगवान भोला शंकरंकु 3टी गछ अत्यंत प्रिय होई थाए एवं एही 3टी गछ को पूजा करिबा आपणकु भगवान भोला शंकरंकु पूजा करिबा सह समान होई थाए। शास्त्र रे एहा मध्य उल्लेख अछि जे भूलोकर मंगल साधना पाई एही वृक्ष रूपरे भगवान भोला शंकर एवं माँ पार्वती भूलोकरे अवर्तीर्ण करि थांती। बंधु माने सबुज रंगटी भाग्य एवं उल्लासर स्वरूप होई थाए जहा आम मन को शीघ्र ही आनंदित करि थाए। सबुज रंग को प्रकृतिर स्वरूप बोली मना जाई थाए एवं माँ पार्वती को प्रकृति अटंती एवं भगवान भोला शंकरंकु पुरुष बोली मना जाई थाए। श्रावण मासरे शिव शंकरंकु चढ़ा जाउथिबा बेलपत्र दुब एवं भांग एई सबु किछि सबुज रंगर होई थाए। भगवान भोलानाथ सबुज रंग द्वारा अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होई थांती। श्रावण मासरे जदि आपण सबुज रंगर चूड़ी सबुज साड़ी पिंधंती सेही नारी को अखंड सौभाग्यवतीर वरदान प्राप्त होई थाए। कुहा जाई थाए कि श्रावण मासरे सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा आवश्यक होई थाए। विशेष करी जो माने श्रावण मासर व्रत पालन करि थांती से माने विशेष करी सबुज रंगर वस्त्र धारण करिबा उचित। आपण केबे भी लाल रंग कला रंग एवं धड़ा रंगर वस्त्र धारण करंतु नाही। एही रंग गुड़िक द्वारा महादेव क्रोधित होई थांती। तेबे बंधु माने सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा जदि
ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗରିବୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଶାମୀ ବୃକ୍ଷ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଶାମୀ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶାମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶାମୀ ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଶାମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ରାମ ଶାମୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶାମୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଲୁଚାଇ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶାମୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ଏକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶାମୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଦୁଦୁରା ଗଛଟି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁ ଶନିଙ୍କ ଦଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଆପଣ ଯଦି ଦୁଦୁରା ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ଦୁଦୁରା ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ବେଲ ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ବେଲ ଗଛଟି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଝାଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳ ମନ୍ଦରାଜ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ଝାଳର ବୁନ୍ଦରେ ବେଲ ଗଛର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ବେଲ ଗଛର ଦର୍ଶନ ଅନେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଲ ଗଛର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବେଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବେଲ ଗଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନାଯାଏ କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ବେଲ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ଏକ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲ ଗଛରେ 1 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣ
ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।